بشربك دعايا وامشي فيها انا غيرك وامشي فيها انت بشربك دعايا وامشي فيها كل العمر انت بشربك معايا وامشي فيها انت بشربك دعايا Untuk sana. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك مشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا وسلم وبارك عليه وعلى محمد أشرف بدر الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Bapak gesek يا قلب صونه قد توالى بحبيب عن شرف الوجود بنور ومرك وبهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتلاها في مجده وتعالى لاحظته العيون فما فاجأت هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على
نبينا محمد وسلم وبارك عليه وعلى تسقط بها في الصدور من الإيمان كواعده وتنوم على ذنب المسيء ذلك بالعالي وتصيك شواهده
وأسأل بخلقه من فرده ونزله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة فكان في ظلمة جهل المسلمين سراج الوفاء بحق الربوبية وبرز بجهة سنة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
محمد. محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه في مسرور فعله في محموله وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه الفتوات وهذه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمر فتعود الظاهرة وعلى باب العزة وتغفى تنشاها منه فيوضا الظاهرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
الأب الأكبر المحبوب لك والمخشش بشرف الأكبر في كل موطن بموطن قرب يوم الحرب وسمع ذلك في عملك وسيد كل شارك لأهل بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقرب إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن ترحمنا بعرفاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطاننا وتقلبنا بجميع رعايتك واصل بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الخاطئين وفي دار النبي عليه من السالكين ولهتك وهدي من المؤدين ولهتك من الحافظين اللهم إنا لنا أطعم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيرنا آمنا بقول رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشعرين أن تقابل المؤمن منا بالغفران والمسيء بلسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووضعه وله وظهره وعم ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدنا وأخوتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهل وأدم راية دينها القويم في جماعة عشره ومعالم الإسلام والإيمان في أهلها معمورة معنا منصورة واكشف لهم كربة المكروه واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين Masya Allah katakan abadi dan mu'minin ajma'in wa fi syarri mutadin wa zalimin wa usul al-aqda wa la tahaqqiqina min awal wa aftar wa ilu bida'ini min abika wa nasirin ala al-mu'ajilina min al-munafiqin wal kufar waj'alna ya rabbi fil misli al-hasin li jami'an balaya waj'alna ya rabbi fil misli al-hasin li jami'an balaya waj'alna ya rabbi fil misli al-hasin li jami'an balaya wa fil hizri makina min al-dhunubi wal khataya wa adimna bil amal bi ta'atika wa sirri fi khidmatika qailin wa idha tawaffaytana fatawaffaytana مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh PGRI Kecamatan Rantau Badau di SDN Sungai Gampa 2 dengan susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan-sambutan, 4. Ceramah agama, 5. Doa dan penutup.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا Bapak Khairuddin SPD kami persilahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, yang sama-sama kita muliakan Habib Ja'far bin Yusuf Assegaf, yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Barito Kuala atau yang mewakili, yang terhormat Camat Rantau Badau atau yang mewakili, yang terhormat Kapolsek Rantau Badau atau yang mewakili, yang terhormat Dan Ramil Kecamatan Rantau Badau atau yang mewakili, yang terhormat bapak-bapak para undangan, yang terhormat anggota PGRI sekecamatan Rantau Badau. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersama berkumpul di halaman SDN Gampa 2 ini dalam rangka memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Habib yang telah bisa memenuhi undangan kami dalam rangka mengisi tausiah peringatan pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah bisa berhadir pada kesempatan hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada rombongan Maulid Al-Habsyi yang memberikan bacaannya pada hari ini. Juga kami atas nama panitia pelaksana dan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam pelaksanaan ini ada terdapat kekurangan ataupun yang tidak pada tempatnya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantinya kami harapkan kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Assegaf bin Yusuf, Habib Ja'far bin Yusuf Assegaf, yang nanti akan menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendengarkannya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita muliakan dan kita cintai Habib Jafar bin Yusuf Assegaf, Kapolsek atau yang mewakili, dan Ramil atau yang mewakili, dari Camat atau yang mewakili, Ketua PGRI cabang Rantau Bedau, seluruh kepala sekolah, pengurus PGRI, Bapak dan Ibu undangan, anggota PGRI Kecamatan Rantau Bedau. Dan intinya kita mengucapkan puji syukur dari Allah SWT karena di siang ini kita dapat bertemu di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh PGRI. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Pertama-tama ulun mohon maaf mewakili dari Bapak Ketua PGRI ini bersama dengan Pak Sofiane ada jadi Rantau Bedau, Sekretaris Bidang Ilkabiha, Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi gitu. Ulun pertama menyampaikan permohonan maaf dari Ketua PGRI yang juga sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sumardi karena hari ini banyak kegiatan dan tadi malam mau IA dan mungkin rezeki ulun ada di sini tidak sengaja salah seorang dari anggota PGRI pecat WA-an tentang Porseni, kemudian menanyakan tentang undangan. Ternyata mungkin Bapak lupa, padahal kemarin lama sekali ulun berbincang dengan Bapak di ruangan bagian sarana. Jadi sekali lagi Bapak menyampaikan permohonan maaf dan salam untuk kita semua. Kami dari PGRI Kabupaten Barito Kuala merasa bangga dan bahagia sekali pada siang ini karena dari 17 cabang PGRI yang ada di Kabupaten Barito Kuala, hanya Rantau Bedau lah yang mengadakan maulid untuk PGRI. Yang lain tuh mengadakan tapi kadang K3S dan KKG. Jadi dari 17 saya sangat mengapresiasi sekali, berbahagia sekali. Inilah yang kami harapkan kekompakan dari PGRI. Nah, jadi ulun harapkan yang akan datang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam hal yang lain juga, terutama dalam hal anggota dan pengurus, dan dapat bersilaturahmi sesama anggota PGRI. Misalkan karena di PGRI ini banyak dari TIKA sampai perguruan tinggi. Jadi jangan dikira kalau PGRI itu hanya guru SD. Jadi dari TIKA sampai perguruan tinggi termasuk dari Korwe dan sebagainya, termasuk dari unsur Pemanak juga. Pemanak itu biasanya ada cabang khusus gitu. Terima kasih juga untuk undangan dan Habib yang bisa berhadir pada acara ini. Mohon maaf, ulun ini mungkin nanti tidak bisa terlalu lama karena nanti siang akan dijemput oleh kawan karena ada kegiatan pertemuan di Golden Tulip dengan kawan di Sulawesi. Habis itu mengambil piala dan baju kaos untuk Perseni. Habis itu ada lagi sore jam 4 acara di gedung PGRI dengan IGTKI. Jadi mungkin seharian ada kegiatan. Tadi ulun mengira terlambat, alhamdulillah tidak terlambat, masih panjang hari Rabu untuk pembukaannya. Tapi ingat, hari Selasa sudah ada yang main. Nah, ada yang main yaitu bola voli. Dulu seingat ulun Rantau Bedau ini adalah juara 1 voli untuk putra lah. Nah, putri ini juara berapa? Juara 2 lah. Nah, itu. Nah, jadi ulun lihat tadi rekap dari hasil keseluruhan, ternyata Rantau Bedau ini sangat bagus prestasinya
nomor 2 setelah halalah. Hanya kalah di perak kalau kita misalkan emas, perak dan perunggu. Jadi emasnya sama 4, cuma di perunggu menang tapi di peraknya kalah. Nah jadi juara 2. Ulun berharap kita berdua sama-sama mudah-mudahan persen yang akan datang ini. Kemarin juga yang mendaftar pertama sekali untuk atlet perseni adalah Rantau Bedauh. Jadi yang pertama mengirim ulun recap itu. Nah, jadi Rantau Bedauh yang paling cepat. Jadi ulun sangat salut sekali kerjasamanya, terutama untuk pengurus PGRI. Dan ulun berharap tahun depan PON PGRI diadakan di Rantau Bedauh. Karena kenapa? Dulu di Tamban, habis Tamban ke Berambai, habis Berambai Anjir Pasar, arah sini belum. Nah, walaupun kemarin ada Mendestana, tapi ulun sangat berharap, bahkan kemarin ulun sudah nengok-nengok lapangan di Janda Jaya itu yang lapangan Pramuka, habis pulang dari mengunjungi anggota PGRI kita yang terkena musibah kebakaran sama Pak Hairudin dan Pak Soalnya Pak Gardi lah gitu. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti Rantau Bedauh tahun depan bisa jadi tuan rumah PON PGRI yang ke-79. Kemudian untuk PON PGRI nanti akan diadakan insyaallah tanggal 16 November di Anjir Pasar, tepatnya di Desa Andaman di Madrasah Al Ihsan, yang masjidnya dulu disinggahi oleh Ustadz Abdul Samad yang subuh itu ceramah. Jadi di sana nanti. Untuk peserta mungkin terbatas yang dapat konsumsi. Tapi kalau bagian pian anak tolak beretaan silahkan aja. Lah, kami sangat bangga kalau pian datang beretaan itu. Silahkan nanti diatur oleh pengurus. Cuma untuk misalkan yang dapat, dan jangan lupa nanti kalau mendaftar minta open door prize, siapa tahu dapat nanti. Tapi kadang ada yang 5 megang, 1 pun nggak dapat. Kalau ulun sedang yang ada PGRI diundang, kami dari PGRI Kabupaten, dan kalau bisa diteruskan ke ulun, karena kadang bapak itu kebanyakan jadi sibuk. Bahkan kadang yang ulun tuh kecamatan yang lain juga memberi itu lah, mengajukan proposal. Masalah diberi, salah diberi, cuma jumlahnya tidak tahu berapa gitulah. Jadi kan lumayan untuk membantu bagian pian gitulah. Nah jadi ulun sarankan dan tambah ke pohon bata. Apa tak? Bukan datang sembarang datang. Ulun datang ini karena sayang dan cinta sama buah pian bata. Kalau ada buahku ini, jangan lupa dibagi-bagi. Kalau ada acara seperti ini yang diadakan PGRI, jangan lupa ulun dipanggil lagi. Terima kasih Wassalamualaikum. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Habib yang telah bisa memenuhi undangan kami dalam rangka mengisi tausiah peringatan pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah bisa berhadir pada kesempatan. Salam yang dilakukan oleh PGRI. Kemudian apa yang kita lakukan ini dan mulai ibadah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga dan pengikut beliau. Pertama-tama Allah mohon maaf mewakili dari Bapak Ketua PGRI ini bersama dengan Pak Supiani yang ada di Rantau Bedauh di Sekretaris Bidang Ilkabilah Lembaga Bantuan Hukum dan Konservasi. Belum pernah menyampaikan permohonan maaf dari Ketua PGRI yang juga sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sumardi, karena hari ini banyak kegiatan dan tadi malam mau WA. Dan mungkin kejaki ulun ada di sini tidak sengaja salah seorang أفإن مات أو
منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Sehingga Allah berikan nikmat kepada kita pada saat ini kita bisa berkumpul bersama. Kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Muliakan dan yang kita hormati Bapak Ketua PGRI, Bapak Khairuddin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, serta aparatur pemerintah baik TNI maupun Polri yang sangat kita cintai dan kita hormati. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah menyempatkan waktunya hadir bersama kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perayaan seperti ini yang kita adakan dengan tujuan mudah-mudahan bisa mencontoh Nabi Muhammad, bisa membuat rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad semakin bertambah, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad menjadi idola kita, menjadi panutan kita. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh yang paling baik ada pada diri Nabi Muhammad. Dari segi apapun ketika kita mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Kita sebagai guru, maka bagikanlah, mengajarlah ilmu yang kita punya seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang umpamanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanat, baik amanat apapun, jabatan, ilmu, harta, dan segala macam yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti cara Nabi Muhammad. Orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad, mentaati Nabi Muhammad, maka mereka ini akan dapat hidayah dari Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian, kata Allah, mentaati Nabi Muhammad, maka kalian akan dapat petunjuk dari Allah. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Rasa senang kita ketika datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad. Dan yang harus kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad bukan mulia karena bulan Rabiul Awal. Tapi bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di dalamnya Nabi Muhammad dilahirkan. Madinatul Munawwarah menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Yang dahulunya Madinah bernama Yasrib, tapi ketika Nabi hijrah ke sana berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Orang yang senang gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka mereka ini akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, akan dibalas. Kita yang telah berkumpul pada saat ini, baik yang ada di panggung, yang di bawah, yang telah menyempatkan waktunya, disiapkan waktu khusus untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, mengeluarkan dana segala macam, makanan, buah-buahan, mengundang bagian Habsyi, ya. Ini semuanya memerlukan pengorbanan. Setiap apa yang kita keluarkan untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad akan dibalas oleh Allah. Kita lihat paman Nabi Muhammad SAW yang walaupun namanya telah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat khusus, di dalam surat Al-Lahab, tentang cerita Abu Lahab paman Nabi Muhammad yang gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Allah berikan nikmat sampai hari kiamat. Padahal Abu Lahab gembiranya hanya satu kali. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmadah. Kata Al-Imam Al-Hafidh, beliau mengatakan setiap datang hari Senin Allah berikan keringanan untuk Abu Lahab, karena ia pernah gembira, pernah senang ketika dapat kabar tentang lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab itu ketika mendapat kabar tentang lahirnya Nabi Muhammad, hamba sahaya yang datang, yang memberikan kabar yang bernama Thuwaibah, wahai Abu Lahab, keponakanmu anak Abdullah dan anak Aminah telah lahir. Maka Abu Lahab ketika mendengar kabar tentang lahirnya Nabi Muhammad, gembira, senang luar biasa. Sampai hamba sahaya yang datang tadi langsung dimerdekakan. Artinya itu menunjukkan pengorbanan Abu Lahab ketika mendapat kabar tentang lahirnya Nabi Muhammad. Ditampakkannya rasa senangnya dengan memerdekakan hamba sahayanya. Hamba sahaya milik Abu Lahab itu termasuk hamba sahaya yang mahal di kelasnya. Hamba sahaya itu manusia, tapi manusia di sini hamba sahaya statusnya seperti barang dagangan. Bisa korbankannya untuk kelahiran Nabi Muhammad. Maka ulama mengatakan cukup tentang dalil pengagungan terhadap kelahiran Nabi Muhammad tentang kisah Abu Lahab. Dan tidak layak bagi orang yang berakal menanyakan kenapa kalian memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, kenapa kalian mengadakan perayaan Maulid. Itu tidak boleh bagi orang yang berakal menanyakan hal seperti itu. Kenapa kalian ngadain Maulid? Kenapa? Karena seakan-akan pertanyaan tersebut kalau diterjemahkan seakan-akan ia mengatakan kenapa kalian gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad.
Ini pertanyaan yang membahayakan akidah keyakinan kita. Karena Nabi Muhammad sumber keberkahan. Apapun yang kita dapatkan nikmat dari Allah sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Lahab ketika sudah memerdekakan hamba sahayanya diingat oleh Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ini Abu Lahab dapat nikmat. Senangnya hanya satu kah? Setiap datang hari Senin. Nah kemarin Senin ini Selasa. Nah, Senin kemarin. Oh hari ini lagi diadab. Tiap datang hari Senin ini Abu Lahab dapat nikmat. Bahkan kata ulama tiap hari Senin dari jarinya ini Bu bisa keluar air susu. Tiap hari Senin itu Abu Lahab dia minum susu dari jarinya. Sampai kapan Allah berikan nikmat ini? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhidah. Maka kata Al-Imam Al-Hafidz, bagaimana pandangan kalian? Kita ditanya oleh beliau, bagaimana menurut kalian? Pandangan kalian. Kalau seandainya ada seorang hamba dari umat Nabi Muhammad yang setiap tahunnya selalu memuliakan, mengagungkan, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau yang tidak beriman seperti Abu Lahab bisa dapat nikmat, senangnya hanya satu kali tapi dapat nikmatnya sampai hari kiamat. Bagaimana tanggapan kita kepada orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi, tiap tahun selalu mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Seperti kita nih. Tiap tahun kita nih. Setiap datang bulan Rabiul Awal. Mungkin pian ya undangan maulid kan bukan di sini aja. Banyak loh. Tulak ke sana. Kenapa? Karena dalam hati kita alhamdulillah masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menampakkan rasa cinta ini kepada Nabi Muhammad, maka bagaimana untuk membuktikannya? Karena cinta itu harus ditunjukkan dengan bukti. Ya, cinta tanpa bukti adalah bujur kan? Kalau ada laki yang berpadah cinta sama pian, tapi tidak ada bukti, percaya kan? Ya, pian-pian yang masih di alam cinta, harus ada bukti. Seorang laki-laki yang mempunyai pacar, dia cinta kepada pacarnya. Setiap apa yang diminta oleh pacarnya yang perempuan tadi pasti akan apa? Dikabulkan. Jam 11 malam, hujan deras sama kilat-kilatnya di WA. Yang ulun pengen makan bakso yang binian tadi nge-WA cowoknya, pengen mana mau ulun makan bakso. Jam 11 loh, hujan deras sama petir-petirnya. Kayak apa sih laki-laki tadi yang memang cinta kepada binian tadi? Langsung dia ngambil kunci kendaraan, keluar dari rumah, ya, dicarinya orang jual bakso hanya untuk menyenangkan orang yang ia cintai. Tapi duitnya enggak ada, berhutang dia. Ya enggak apa-apa, diambilnya duit abahnya secara diam-diam, enggak apa-apa. Yang penting orang yang dicintai tadi senang. Itu bukti kecintaan. Begitupun dengan baginda Nabi besar Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, jika mereka mengaku cinta kepada Allah maka ikuti Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi ini, jadikan Nabi sebagai contoh buat kita.
suri tauladan untuk kita. Dari segi apapun kita ambil contoh dari baginda Nabi besar Muhammad dalam kehidupan rumah tangga, contoh Nabi Muhammad. Keharmonisan Nabi Muhammad di dalam rumah tangga, contoh Nabi Muhammad. Ya. Jangan bahamukan terus rumah tangga. Ya, enggak tenang, enggak ada ketentraman. Contoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Nabi sebagai idola. Tiru apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang justru nanti membawa kita masuk ke dalam neraka Allah. Ya, kita umat Nabi ini memang kadang-kadang terbawa arus, meninggalkan Nabi Muhammad tapi ngikutin orang yang tidak ada imannya kepada Allah. Nabi ditinggalkannya, mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang diikuti gaya orang kafir. Baik dari segi pakaian, segala macam. Kita umat Nabi ini banyak mencontoh orang-orang di luar Islam. Padahal kita sudah punya panutan. Contoh yang paling baik Nabi Muhammad. Tidak ada lagi contoh yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Kita ini kalau sudah ada orang-orang luar, orang kafir, gayanya kayak ini, umpat. Gaya keluar lagi gaya baru, umpat lagi. Nabi pernah mengatakan, la tattabi'unna sananal ladina min qablikum. Sungguh kalian, kata Nabi Muhammad, umatku akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Kita umat Nabi ini sudah dibaca oleh Nabi Muhammad. Umat-umatku di akhir zaman ini mereka pasti akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ngikutin. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai kata Rasulullah, kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka kalian umatku akan masuk ngikut kepada mereka. Ngelihat ada orang kafir yang tidak beriman sama Allah, rambutnya tuh kayak yang sininya tipis, kanan kirinya tipis, ininya panjang. Yang dulu tuh panjang loh, kayak buntut ayam tuh nah. Hijau di langit yang biru, komplit dah. Ngelihat kayak ini, umpat. Ngelihat ada lagi orang-orang tersebut menggunakan pakaian yang membuka aurat, umpat. Umur 30, tapi baju yang dipakai gasan anak umur 2 tahun, umpat juga. Padahal kada cocok. Kalau dilihat ini kayak orang gila, umur 30, tapi baju yang dipakai umur 2 tahun. Kelihatan pusatnya. Nyaman kalau pusat itu putih. Ini hirang. Ya enggak? Kira-kira ngikutin yang kayak ini selamat kada? Keluar lagi macam-macam. Ya, walhasil cepat umat Nabi Muhammad ini di dalam mengikuti. Ya. Ada lagi umpamanya ada orang yang gayanya kayak bencong, umpat juga. Ya. Ada lagi yang terbaru lagi, ada laki-laki potong kemaluan ganti kemaluan perempuan, umpat juga. Muslim, umat Nabi Muhammad SAW melihat orang kafir
ngerubah kemaluan, umpan. Ya, kan bisa loh. Zaman kita nih apa yang nggak bisa? Yang laki-laki jadi binian bisa. Nah kalau binian jadi laki-laki belum tahu loh. Kalau lakian jadi binian bisa. Kalau binian nggak tahu, nggak pernah dengar kabar. Ya, dipotong, dirubah, ya enggak, macam-macam, suntik inilah. Berarti secara tidak langsung sudah melawan kodrat Allah. Tidak bersyukur. Ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pakai baju umpan. Ya, baju-baju yang buka aurat. Zaman kita nih Allahu Akbar. Apalagi kalau kita yang naik kendaraan nih. Ya, nah. Dari rumah tuh sudah baca amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, udah baca ayat kursi, ketemu tengah jalan. Ya enggak. Yang di depan nih ya Allah, enggak dilihat, enggak ketemu lagi barang kayak ini. Ya. Dilihat dosa berlipat-lipat. Ya, mau ditikung di depan ada truk. Ya, ditikung kalau di depan enggak ada lagi barang kayak ini. Paksa gue pelan ya, sambil baca istighfar tadi. Astagfirullah. Ya. Kadang-kadang yang lebih yang lebih membuat kita nih bingung, sudah pakai baju kayak itu, kadang-kadang berjalan tuh pakai ditutupin lagi. Padahal sudah hantam. Nah, ditutup-tutup, udah gak apa lagi ditutup, udah kalau mau buka-buka aja dah. Ya enggak. Baju sudah pendek kayak ini, pusat udah kelihatan, pas lagi duduk atau androk yang pendek tuh, padahal sudah kelihatan bahannya. Tapi kalau duduk di rumah makan, kita tarik-tarik, apalagi yang mau ditarik? Kalau usah ditarik ke bawah, tarik aja ke atas. Ya enggak, diturunkan ke bawah kali ditarik ke atas sama aja, karena bahannya kurang. Memang sudah bahannya kurang, mau diapain lagi? Nah kita ini banyak lah. Para perempuan dilupakan dengan panutannya seperti Sayyidah Fatimah. Perempuan sudah dilupakan, dirusak, sehingga mereka itu lupa dengan istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari segi pakaian, ya, makanya pian binian jaga benar-benar. Karena Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj melihat di neraka itu paling banyak kaum wanita. Halo. Paling banyak kaum wanita. Tapi bukan pian. Piannya ahli surga. Kelihatan lah di dahi-dahi pian. Ya, ahli surga semua insya Allah. Binian nggak tahu di mana tuh. Ya. Kadang-kadang lupa hendak mencontoh istri-istri Nabi Muhammad. Berjalan keluar rumah pakai jilbab. Ya, enggak tahu pian yang lakian nih pernah enggak ngelihat kayak ini. Kalau ulun rancak dah. Ada binian pakai jilbab. Bagus lah jilbabnya. Pakai daster. Tapi dasternya ini yang bermasalah. Ya. Dasternya tangannya hilang. Sudah daster tangan hilang sampai ke lutut aja. Sampai ke paha. Pakai jilbab, naik kendaraan. Berarti jilbab ini apa gunanya? Apakah aurat itu hanya kepala, yang paha ini nggak ada? Itu sudah tersalah. Secara tidak langsung perempuan yang seperti itu sudah merubah, merusak aturan di dalam menutup aurat. Lebih bagus nggak usah pakai jilbab lah, pakai daster, mau keluar pakai aja daster, jilbab tinggal. Jangan sampai nanti jilbabnya tadi disambati orang. Apa itu jilbab daster, paha kelihatan, nah jilbabnya disalahi orang. Ya, jilbabnya yang disalahin. Daster tadi buat di rumah tuh, nah depan bini pakai daster. Ya, kalau di rumah tuh bergayalah seperti orang Amerika, enggak masalah. Di rumah tapi, ya di rumah gaya Amerika, di luar gaya Arab.
Ini kada atas Arab bawah Amerika. Yang buat kita pusing nih. Oh, jilbab sudah putar sana putar, sekali bawahnya ngikutin Amerika, ketatnya luar biasa. Ya, makanya pian jaga-jaga diri. Ya, karena umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang tidak ngikuti Nabi Muhammad, ya dikhawatirkan mereka ini akan dijerumuskan oleh Allah dalam neraka. Mumpung Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita umur, contoh Nabi besar Muhammad. Kita yang laki-laki contoh Nabi Muhammad, pian yang perempuan contoh istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan berkat hari kelahiran Nabi besar Muhammad, dengan berkat bulan kelahiran Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita. Dosa orang tua kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad umur kita diberkahi Allah. Berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi Allah. Berkat Nabi Muhammad rezeki kita diberkahi oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa. Kami mintakan dengan hormat kepada Habib untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. تقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أوصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rangkaian acara kita pada hari ini, dan marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala perhatian dan memohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun aja nggak ada depan. Ulun aja sama juga ada. Tapi ngejarnya lebih fatal lagi. Bu. Cila-cila tapi mau kan jarak jauh kita mengambil mesin dia tadi. Ya Allah, rupanya 10-10. Nomor 2 oke. 2, 1, yes.
Jadi Mbak Sopir kan ada Bu, wawancara kawan tuan rumah dulu, Bu. Gimana Bu, acara ini bisa berjalan dengan lancar? Acara berjalan lancar. Terima kasih semuanya Iya. teman-teman yang sudah membantu dalam acara Maulidan di SDN Sungai Gamba 2. Dalam rangka peringatan Isra Maulid Maulid Nabi Muhammad SAW di acara PGRI Kecamatan Rata Badawu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan lagi. Ya, amin. PGRI Rata Badawu.